मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणिबा ओडिशार एक लोककथा दी संगात। परिवेषण परशुराम बेहेरा। तंती पुओ एवं महाजन पुओ दुई संगात। दुई संगातों भितरे भारी मन मिले। केई काहाकू दंडे छाड़ी पारंती नहीं। दुहें बड़ हेले बाहासा हेले। बाप अंते घर चलैले। ओली घेनी कोली। जी जो घर पिला तार कारोबार सेमिति। महाजन पुओ खूब चालाक आउ चतुर, किंतु तंती पुओटी बड़ सरल एवं साधु स्वभावर। छंद कपट जानेनी। गरीब हेले कौन हेबो, भारी परिश्रमी। दिने दी संगात जाक गोटे विचार कले। महाजन पुओ कहिला, संगात चाल ये वर्ष सांग होई चाष करिबा। तंती पुओ हाँ कला। कथा हैला सेमाने धान चाष करिवे। सेउठू जमी चसिले, धान बुणिले, धान रे पानी मरेइले, बेउछना कले। केते दिन परे धान पाचिला। महाजन पुओ तो एमिति सेमिति नुहे, से भारी सियाणिया। पचारिला, संगात तुमे तल 3 हाथक नेब ना ऊपर चाखंडक नब? तंती पुओ तो बड़ सरल। कहिला, संगात मु मूलतक नेबी। ये कथा सुनी महाजन पुओ मने मने भारी खुशी। एथर महाजन पुओ ऊपर चाखंडक धान सीसा गुड़िक काटी मुंडेई घर को गला। तंती पुओ नेला बेलू तुच्छा नड़ातक। से जेते बेले नड़ातक नहीं घरे पहुँचला, ता भारीजा देखी पचारिला, की गो ये कौन? संगात को धान तक देई तुमे कौन पालजाक आनिछ? तुमे आनिलनी अगतक? छी छी तुमरे एई बुद्धि। बाड़ई कचाड़ी हेले कौन हेबो? नेड़ी गुड़ तो कोहुनी के बही गलानी। भारीजार भाईनी देखी तंती पुओ ठिया होई आपना मन को कौन बहे पांचिला। सेउठू कहिला, ओहो एथरक भूली गली। एणिकी निश्चय अग आनिमी। राति पाही नहीं से जाई संगात घरे पहुँचिला। संगात तुमे एमिति की धान बांटिल जे मु खाली मो स्त्री पाखरु गाली शुणुची। एथरक जहा चाष करिबा मु बेलहु कहि दउची। एथरक अगतक मु नेबी, मूलतक तुमे नब। बोका डाले डाले गले बुद्धिमान पतरे पतरे जाए। महाजन पुओ सेथिरे राजी होई से वर्ष आखु चाष करिबा पई प्रस्ताव देला। तहु दी संगात जाक मिसी पुणी आखु चाष कले। आखु जेमिति पाकल होई कटागला, महाजन पुओ मने करी देला, संगात तुमे परा अगतक नेब कहूथिल? तंती पुओ हाँ भरिला। तहु महाजन पुओ आखु तक नहीं घर को गला। तंती पुओ आखुरु अगपतर चौर सबू नहीं भारीजा पाखरे जमाई देला। से कथा देखी ता भारीजा मुंड को पित्त चढ़िला। जहा मन को आसिला गेरस्त को गाड़ी देला। किंतु कौन बा उपाय अछि? दुहे कपाल को आदरी रहिले। एमिति किछि दिन गला। दी संगात जाक विचार करी दिने गोटे गाई किणिले। गाईटी दुहालिया, ओलिके सेरे 150 क्षीर दिए। एथर पुणी दुहिंक भितर कथा पड़िला। सबुबेले तो महाजन पुओ संगातर सरलतार फायदा उठाउ थाए। एथर मध्य से गाईर लांज पाख नेला, संगात को देला गाईर मुह पाख। दिन जाक तंती पुओ गाई को नहीं चराए बुलाए। घास नड़ा कुंडा तोराणी खाइबा को दिए। एणे पछ पाखरु महाजन पुओ 2 ओली दूध जाक दोही निए। गोबर तक मध्य जालिबा पाई निए। जणे खटी खटी किछि नाही, जणे बसी सोई घिओरे खाई दूधरे हाथ धोउ थाए। गेरस्त सिना निर्बुद्धिया सरल, भारीजा तो आउ ओली नुहे। ठोकर खाई खाई तो एथि मध्यरे से बुद्धि शिखिची। गेरस्त को डाकी करी कहिला, होई गो केते दिन महापात्र एमिति मारी नेउथिबे? आउ तुमे जळका होई चाहिथिबो। खेतरे जा हेला नेला, बाड़ी रे जा हेला नेला। एबे गाईटा भी तार। केमिति भला हमर जीवन रहिबो? ना आउ नुहे, जहा हेबार यथेष्ट हेलानी। तुमे गोटिए काम कर। आमर तो गाईर मुह पाख पड़िछि। जेतेबेले तुमर संगात दूध दुहिब, तुमे सेतेबेले कौन करिबो ना, गाई मुह उपरे 2 ठेंगा पकईब जे गाई हुरुड़ी जाई आउ दूध देबनी। मुहटा तो आमर, आमे जहा इच्छा ता करि परिबा।
ସେଥିରେ ସଙ୍ଗାତର କ'ଣ ଅଛି? ଛାଡ଼ି ଯାଉ ତା ଦୁଧ ଦଇଖିଆ ନିଶା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ତନ୍ତୀ ପୁଅ ସେମିତି କଲାରୁ ଗାଈ ହୁରୁଡ଼ି ଗଲା, ଆଉ ଦୁଧ ଦେଲା ନାହିଁ। ମହାଜନ ପୁଅର ଏକାଥରକେ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ୍। ଆରେ ଏ ବୋକାଟାକୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଲା କିଏ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଶେଷକୁ ସେ ଗାଈଟାକୁ ବିକିଦେବା ଲାଗି ସଙ୍ଗାତକୁ କହିଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଆସିଲା ଶୀତ ଦିନ। ମାଘ ମାସରେ ବାଘ ପରିକା ଶୀତ ହେଉଥାଏ। ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ପୁଣି ବିଚାର କରି ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ କିଣିଲେ। ମହାଜନ ପୁଅର ବ୍ୟବସାୟରେ ଥରୁଟିଏ ହାନି ହୋଇଛି। ତାର ତ ମନ ଭିତରେ ରାଗ ଜଳୁଛି। ସେ ତନ୍ତୀ ପୁଅକୁ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ, କମ୍ବଳଟା ଦିନଯାକ ତୁମର, ରାତି ହେଲେ ମୋର। ତନ୍ତୀ ପୁଅ ହଁ ଭରିଲା। ସେଇଦିନୁ ମହାଜନ ପୁଅ ମହାମଉଜରେ କମ୍ବଳଟି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରାତି ସାରା ଶୁଏ। ଦିନ ହେଲେ ସଙ୍ଗାତକୁ ଦିଏ। ସଙ୍ଗାତ ଏଣେ ରାତି ସାରା ଶୀତରେ କମ୍ପୁଥାଏ। ଦିନରେ ବା କମ୍ବଳ ତାର କି କାମ ଦେବ? ଖାଲି ସାଇତା ହୋଇ ରହିବା କଥା। ଏକଥା ତାର ଭାରିଜାକୁ ବଡ଼ ବାଧିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ତାର ଗେରସ୍ତକୁ କହିଲା, ଦିନ ସାରା ତ କମ୍ବଳ ତୁମର, ଆଜି ଯେମିତି ସଞ୍ଜ ହେବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେମିତି କମ୍ବଳଟିକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରି ରଖିଦେଇଥିବ। ତାକୁ ନେଇ ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇ ହେବାର କଥା ସେତେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଉ ତୁମ ସଙ୍ଗାତ। କଥାଟି ତନ୍ତୀପୁଅ ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। ସେଦିନ ସଞ୍ଜକୁ କମ୍ବଳଟିକୁ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ନେଇ ସଙ୍ଗାତ ଘରେ ଦେଇ ଆସିଲା। ଓଦା କମ୍ବଳ ଦେଖି ସଙ୍ଗାତର ଚାଲାଖି ବୁଝିପାରିଲା ମହାଜନ ପୁଅ। ନାଇଁରେ ବାପା, ଆଉ ଏଣିକି ସଙ୍ଗାତକୁ ପାରି ହେବନି। ହାରିଯାଇ ମନେ ମନେ ସେ ଖୁବ୍ ଲାଜ ପାଇଲା। ସେଇଦିନୁ ସଙ୍ଗାତକୁ ଠକିବା ଅଭ୍ୟାସ ତାର ଛାଡ଼ିଗଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ବିକଳ ହୋଇ ସେ ସାଙ୍ଗ କଟେଇ ଦେଲା। ତନ୍ତୀର ଭାରିଜା ସେ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲା। ସେମାନେ ବି ସେଇଦିନୁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ଲୋକକଥା କାଠ କଣ୍ଢେଇ। ଗପଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ରାଜସ୍ଥାନର ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ। ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ ବଣିଆ, ଜଣେ ଦର୍ଜି ଓ ଜଣେ ବଢ଼େଇ। ଦିନକର କଥା, 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ କଲେ ଆମେ ବିଦେଶ ଯାଇ କିଛି ଧନ ରୋଜିବା। 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ନେଇ ବିଦେଶ ବାହାରିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଲା। ପାଣି ଥିବା ଜାଗାଟିଏ ଦେଖି ସେଇଠି ସେମାନେ ରାତି କଟାଇବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଣିଆ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆମେ ଖାଇବା ପରେ ଜଣ ଜଣ କରି ପହରା ଦେଇ ଜଗିବା, କାରଣ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସୁନା ରୂପା ନେଇ ଆସିଛି। ବଣିଆ ସାଙ୍ଗର କଥାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ। ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ହେଲା, ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ପହରା ଦେବା ପାଇଁ ପହିଲେ ବଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ପହରା ଦେଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋଇଲେ। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ବଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଦ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ନିଦ ଆସୁଛି, ଏଣୁ କିଛି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା କାଠ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କଲା। ନିଆଣ ବାରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କଲା। କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ସେଇଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଶୋଇବା ଆଗରୁ ବଢ଼େଇ ଦର୍ଜି ସାଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା। ଦର୍ଜି ସାଙ୍ଗ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, କଣ୍ଢେଇ ମାପରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପୋଷାକ ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। କଣ୍ଢେଇ ମଥାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁନିର ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣିଦେଲା। ଏହାପରେ ଦର୍ଜି ବଣିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇ ନିଜେ ଶୋଇଗଲା। ବଣିଆ ଦେଖିଲା କାଠର ଏକ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କଲା। କଣ୍ଢେଇଟିକି ରକମ ରକମ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ସେ ନିଜେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, ଏବେ କଣ୍ଢେଇର ରୂପ ଆହୁରି ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଶେଷ ପହରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ବଣିଆ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗ କାଠ କଣ୍ଢେଇକି ଦେଖି ଭାବିଲା, ଆହା, ସୁନ୍ଦରୀ ଅପ୍ସରୀ ପରି ଲାଗୁଛି ଏ କଣ୍ଢେଇ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା। ତାପରେ ହାତରେ କିଛି ଜଳ ନେଇ ମନ୍ତୁରାଇଲା। ସେଇ ମନ୍ତୁରା ପାଣିକୁ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା। ଯେମିତି ମନ୍ତୁରା ପାଣି କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି
ଯେମିତି ମନ୍ତୁରା ପାଣି ପଡ଼ିଛି ସେମିତି କଣ୍ଢେଇ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସରା ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଟିଏ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସକାଳ ହେଲା, ତିନି ସାଙ୍ଗ ଉଠିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ଦେଖି ସଭିଏଁ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ତାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ସଭିଙ୍କର ମନ। ସଭିଏଁ ତ ତାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଚାରି ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜର ମନ କଥା ଜଣାଇଦେଲେ ଓ ଏହି ଯୁବତୀକୁ ନିଜର ବୋଲି କହିଲେ। ବଢ଼େଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏହାକୁ ଗଢ଼ିଛି, ଏଣୁ ଏଇଟି ମୋର। ଦର୍ଜି କହିଲା, ମୁଁ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଛି। ଆଉ ବଣିଆ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏହାକୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଛି। ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ ଏହାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇ ମଣିଷ କରିଛି। ଏମିତି କଥା କଟାକଟିରୁ କଳି ଲାଗିଲା। କେହି ହାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଚାରି ସାଙ୍ଗ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରି ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ବଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କଣ୍ଢେଇ ଗଢ଼ିଲା। ଦର୍ଜି ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଓ ବଣିଆ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ କାଠ କଣ୍ଢେଇକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯୁବତୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଆପଣ ନ୍ୟାୟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଯୁବତୀକୁ କିଏ ବିବାହ କରିବ? କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯୁବତୀର ଯୋଗ୍ୟ? ରାଜା ନିଜର ରାୟ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ବଢ଼େଇ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହାକୁ ଗଢ଼ି ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଦୁହେଁ ଯୁବତୀର ବାପ ସମାନ। ଦର୍ଜି କନ୍ୟାର ମାମୁଁ ଭଳି। ଏହି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ କେବଳ ବଣିଆ ଯୁବକ। ସେ ଯୁବତୀକୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚାରି ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ମହାରାଜ, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର। ଆମେ ଏହାକୁ ସଭିଏଁ ମାନି ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।